Hodam po ulici, evo ti zlati, tle je tut Mozart, fali mi parti. Petek zvečer, pade Lublana, life je odprt, sam noter je štala. Bambus je retro, ni več galame, Bregar je šlo, zato so kelnece same. Najjači kebab, dela ga sole, že več kad 10 leta zmanjkamo vole. Čepa si z autom, pol furaš na drajva, 10 računa, ne laže blagajna. Po vsem tem stranju treba skupit kalorije, štange, trening, fitness i podobne pizderije. Vsi fitnesseri hodijo u fit, ložar je prazen, u študije skrit. Vsak išče možnost, daje na bit, čez teden je trening, za vikend na lit. Vsega se najde od čefurjev do skino, folk bi si že mislil da te cajti so mimo. Od smradov do ful, poštenih ljudi, ni treba se kregat, si dobar smo mi. Pa sve to je čudo kaj ti mesto naredi, dok me dvine da ni šans da ga zapustim. To je to, kaj se cen, čisto enostavno, kidam za Domžale, končujem to razpravo. Ne se ne. Ajde Sani, ulet na bit, povej kaj treba naredit. Čak. Gremo, pršu na vrsto, da bi kaj povedal. Auto zagledu, se noter usedu, kruzam po mestu, bit je zasedu. Letijo mi rime, ne da bi vedel. Fant je pred mano, dober objasnu, jaz sam pa kle, da stvar bom razjasnil. Mesto kasanja in mesto ko upa, Domžale so moj kraj, njemu gre duša. Žekalima mogu sam otroštvo zapuščat, pustu se kvartu, hotu sam lutat, vse drugo brate, razam poslušat, okol se sam furat, mesto rasturat, uglavnom Domžale, direkciju u centru, maške zavidat ka boš sam u letu. Ulice dobrih prazne, polne pa budala, tretje oka in krvi, polne kriminala. Ka prazne su nam ulice, polne so kafane, čaka se na reket, jaro tole so Domžale, budale. Čaki, nisam mislil nehat, bede sploh ka za kraj moram to umenjat. Kogarkol u žalu, se mu ne oprošćam, Domžale so pač moj kraj, sam se vedno vraćam. Na bitu kle odrašćam, s komadom se razvijam. Kva si mislil s tem povedat? Da samo uživam. To su Domžale, moje Domžale, tukaj živim. Za me to raje, poletje bazen, same budale, zraven kolegi, pozdrav za kralje. To su Domžale, naše Domžale, če se kležvejo pol, veš da to raje, ne rabaš na žruzga, komadže rastura. Zvesti številki, 1, 2, 3, 0. Čas dan smo na šihtu, zvečer se ga henga, parti so polni, muska ga benga, men se ga rola, puši se džola, kriza na delu, manjka nam šola. Bil na razgovorih, imel 2 poloma, v kotu visi mi prašna diploma, zato na petrolu se troši zastave, težko se najdejo ekipe ta prave. Vsak dan je upanje da se zadame, sam kepo zadev, če so tekme prodane. Igramo tudi futbol, še vreme dopušča, to je ka derbi, noben ne popušča. Isti ima moto za živo, za šport, bor se do konca, poraz me ne zmot, mor se dokazat, sam ne pa bit bog. To si že slišal, se vrti se okrog. In kaj če nisem o mestu govoril, si slišal človeka, kad tle se je rodil. Tukaj odraščal, sem šolohodu, okolje na vsazga, ma svoj vpliv. Dobra, slabo, sreča da si živ. Tle je moj life, tle so moji drugari, šoram po ta Eldi in pa ostali. Tle smo si skupi, tle je vsak zase, tle je tok folka, da je ne pozna se. Ne, to je laž, to ni resnica, vsak od nas je človeška katrnica, pa moramo skupaj se če
počne bitka švica. Kripi scena, uletavamo na bit, boli nas kurac, dost positiv. Vozimo po ritmu, malo lagano, sprosti se sedi, sliš se polano. Rime prhajajo kar same od sebe, tuče nimajo povezave nobene. To je direktno, iz moje duše, vse je že znano, ne rabaš izkušen. Gremo zdaj naprej, ker nisem še zaključil. Repam svojo zgodbo, vse kar sem se naučil. Temu lepmu mestu, vladamo si sami, stojimo si ob strani, tako noben ga ni nad nami. Klele nam je ekstra, vsak dan nam je pestro. Domžale so mi prve, ker jih dam na prvo mesto. Od ulice do kolegov, ker jih vedno bojo z mano. Do joku in pa smehe, cel life je bilo bolano. Delali se pizderije, kakšno smo pravila. Pravilo je, da bežeš, če te ganja policija. Domžale imamo krvi, tukaj sanjam in ustvarjam. Tukaj sem rojen, tukaj branim, kle napadam. Tale bit obvladan, kad Domžale vam predstavljam. Pičim sam naprej, jaro, sploh se ne ostavljam. Od SPB-ja Nejbra, Istre in Krizanta. Osnovni šol do srednje, bazena in do lajfa. Od Meka na Rodici pa na fuzbal do Ihana. Ratal smo religija, log bi bil država. Od železniške in vlaku, ka vozil se po tiru do Arkadije na Dobu, ali pa Stefija na Viru. In kar se tiče repa, je ratala zadeva. Za Domžale boš se slišal, lahko verjameš to, kolega. Ženske rime keš, to so te naše atrakcije. Kako po porjatu ne bome motivacije za take komade. Bo vseeno spet in spet, ne rabte me poslušat, probajte me razumet. Hočem da si močan, hočem da te slišal. Letu si ka Airbus, pristol si na pisto. Nisi glesa, maš potnik od 300. Pozabaš, moraš u neka pomaga, ali ti niso. Sejvem porjatu, zdaj kontam razliko, dojemam to stvar. Štekam to bistvo, evo me nazaj, se vraćam na temo. Notaru se pa so popukano dilemo. Odločil sam se da povem vam iskreno, čeprav lav bi bolelo. Mesto zaspano, mesto bolano. Mesto je cool, je vedno za mano. Po zim je vroče, polete zna zevst. Fak sam zajebu se, grem raju sest. Ma kak je vsest, ostajem im zvest. Domžale so ble in vedno bojo moj mest. Zapamti, kolega, vedno. To su Domžale, moje Domžale, tukaj živim. Zame to raje, poletje, bazen. Same budale, zraven kolegi, pozdrav za kralje. To su Domžale, naše Domžale. Če si kležvejo pol, veš da to raje. Ne rabaš na drugega, komad že rastura. Zvesti številki 1, 2, 3. Felt like fighting, but couldn't find a war. Didn't strike an army to join. So I went out looking for a random enemy. 'Cause a lot of people feel like me. Lost my conscience chasing my own tail light. Believed all rumors about myself. I grew me some fear like other people grow big. Fear's the cheapest food for a fight. Peace begins at home, where I'm on my own, among the ones that know me better than myself. Peace begins at home, with friends and families. Sometimes it's easier to love enemies. I felt like fighting, but couldn't find the goal. Probably the wrong continent I'm on. A lot of money ain't involved in buying peace, but the salary is pretty weak. Peace begins at home, with all the weapons that I own, causing damage deeper than flesh and bone.
begins at home, where I'm all on my own. Among the ones that know me better than myself. Peace begins at home, with friends and families. Sometimes it's easier to love enemies. The Festival. Novo festivalsko leto Vodojran. Настапуваат Rudimental, Ronnie Size, Arhangel, Кирил Джайковски, Куп Оскар Оркестра, SARS, Sinister, Alipar Capture Band, Terracaft, Project Trakia, Egorithmia, String Forces, The Jackanacord и много други. Побързай! All Inclusive влезниците за само 600 денари те носат на 3-дневна фестивалска авантура со камп, 5 музички бини, плажа и едно чудо случување и изненадувања на The Festival. Од 14 до 16 јули во Дојран. Повеќе на thefestival.mk.
Значи на 1 јули во Блабла ќе се деси Бистрн фестивал, настапуваат Апотеозис, Short Fuse Hero, Reduced to Ashes, JFT од Софија и God Given од Будимпешта. Влез е 150 денари, почеток 21 час. Ние сме Reduced to Ashes, има више некое време као правиме турнеја низ Скопје. Свириме по сите могучи клубови и немогучи. Газење, ќе свириме со да свирка во ваше. Партали ќе биде, доете, многу ќе се гадиме, прво ќе има многу пиење, второ можеме металци да бидеме сите и тоа е прилика тоа, газат сите бенчиња, ќе биде многу јако. Добро е што доаѓаат бендови од странство вака почесто и добро е многу место да ви кажам. Добро е да го испромовираме и да се прават тука секој Дечко има да правиме колоци напред. Да Ќе се доаѓаат гадиме. наши бендови од странство, самите Будимпештанци и Софици ќе видат каква е Софици. нашата сцена. Се надевам ќе испромовираме добро. И кој што ги слушнав се многу енергични бендови и валја ќе направат хаос кога што и ние ќе направиме. Да бе, тамани ќе бидеме сите препотепни као што сум се. Со Апотеозис свириме Melodic Death Metal од типот на Dark Tranquillity и Insomnium. Пред некое време имавме што свирка тука во Блабла и сме превише задоволни како све испадна целото тоа искуство и баш на задоволство да свириме уште еднаш тука. Ќе се фокусираме повеќе на нови песни, што ќе бидат дел од вториот албум. И ќе гледаме да направиме атмосфера што е достојна за JFT и за God Given да имаат и они добар провод тука во Скопје. Ние сме Short Fuse Hero, постојаме веќе неколку години. На 1 јули во Блабла клуб ќе свириме со одлични бендови. Веќе неколку пати сме се држале, биле најболи дружби со JFT, со Апотеозис. После ќе се дружиме заедно со JFT и со God Given во Софија на 3 јули. Ќе биде одлично. И Reduced to Ashes, добро, тука во јули ќе свириме со странски бендови. Ќе биде одлично. Ќе биде пеколно, ќе свириме нашиот прв албум кој го издаваме пред неполна година. Свириме нешто ново на македонски. Така да бидете тука. Се промовира и нов материјал, малце да напреднеме со. Ќе промовираме ново, ќе биде пекол, ќе има многу метал, хардкор. Софици, ќе имаме од Будимпешта. Колуци шејка. Да. Од Будимпешта God Given ќе дојдат во Скопјанината турнеја. Одиме, за крај.
si nužan. Otrvi se od imali jedno ni. Na tая zemlja ne si važan. Na tая zemlja ne si nužan. Veselom gazom pršket ne skijam svijat. Oto istina je tu, daleć od vas. Ja vam kada propoznam, života sina propoznam. Ja vam kada propoznam, života sina propoznam. Na tая zemlja ne si važan. Na tая zemlja ne si nužan. Бла-бла клуб 1 юли. Давната 1963 година, четврта, јас почнав да свирам гитара, меѓутоа 65 година званично почнав да свирам бубен. Тоа значи дека во тоа време бубњевите беа за нас измислена именка, немаше тогаш бубњеви и така да ние почнавме да свириме прво, тоест ја почнав да свирам на тенџериња. И тоа беше као прв додир со тој бубан. Меѓутоа имавме таработи, некои така, во тоа време во Скопје не постоеше бубањ. Некој кој се продаваше, дури после 65 година у музички магазин, имаше некои бубни кои се продаваа, се вика тактон, трова и така натаму. Меѓутоа сакам да кажам дека мојот прв бубен беше еден добош и еден тимпан и една чинела. Така да малце покасно, 66 година, купувам прв бубањ и тој беше, се викаше трова. Така да на таа трова почнав да свирам, значи еден тимпан, бас бубањ, тимпан од страна и чинела, уште една чинела и хајхет. Така да за тоа време тоа беше нешто, што да ви кажам, свемир, да имате таков бубањ. И можностите на сето тоа беа многу поголеми односу на добош и на тимпан. Иначе, бубањот е инструмент кој потекнува, тој е ствари првиот инструмент у свет. Значи, од музиката, прво се појавил бубањ, па другите инструменти. Кај бубањот, јас приметив дека најверојатно процесирам од 65 година до сега. Многу е битно да изградите свој стил, а у тој стил, за да можете да се препознаете, мора да имате многу добар филинг. Тој филинг да го изградите треба многу да се работи, да се свири, да се пронаѓа. И Господа кој дал дарба, да не речеме сега ми е нешто, треба посебни некои вежби да работи за да ги добиете тие работи, не. Или имате тоа во себе, или го немате тој филинг. Математичко решење на свирењето е незамисливо, затоа што јас сум расел во времето кога свирал Џими Хендрикс, кога свиреле сите Маклафлин и така дале, сите музичари кои работеле со филинг. Тоа значи дека јас бубањот го истражив до таа мера, бидејќи почнав со еден мал комплет, па после тоа дупли комплет и до сега свирам дупли комплет. Тоа е врло тешка една, како да кажам, дисциплина во која треба да се најдете секој тон на тимпанот да го најдете и така дале. Меѓутоа,
Порано бубњарите правиле музика на бубњевите, имале тонови, пошто висок штим користиле. Ја користам многу низок штим, каде што тоа звучи нормално по-рокерски. И воопште сите стилови се обухватени тука. Пошто предов ја во етно, рок етно, или како го викаме рок джез етно, онда тука бубањот имаше голема улога да се, имав голема улога да македонските ритми ги претворам на некој джез рок, во кој треба тоа да изгледа добро, а да биде добро спаковано, а да звучи мочно, као рок-н-рол што звучи, знаете. И онда потикнат од тапанот наш, кој во тешкото се лупа и така натака, успеав некако да долам некои ритми во песмата Абердој Донке, тука нека, мислам дека доминира тој наш филинг македонски. И ја, оствари, една година добив за најбољи бубњар во Југославија, на база на тој македонски ритам, тоест, сето тоа што сум го свирел во Абердој Донке, во Јовано Јованке, си зајавив едно моме и така натака, нашите македонски песни, имаат посебен филинг и по тоа сум и познат. До ден денеска тоа го работам и сметам дека кај бубњарите кои сакаат да бидат оригинални, треба да поведат, значи, внимание на тоа дека прво бубањот со кој свират што сакат од него да излеше. Тоа е многу битно. Значи, ја кога сум купил дупли бубња, не сум купил само да мајам на 10 тимпана, него сум го купил за да можам, пошто македонската музика, тоест ритмика е неисцрпна и гледајќи ги бубњарите као што се Џинџир Бекер, као што се, да речеме, у поново време, да кажеме, Били Кобам, па онда и уште некои други бубњари кои стварно, мислам, доминираат во светот, сватив дека нашите македонски ритми преку овие бубњеви добиваат многу појака верзија, појак тон и таа концептуалност која правам ја додека свирам. И затоа се деси нешто што, мислам, мене ми се деси тоа што е за мене најголема награда и нај нешто што ми се деси во животот, тоа е свире во Куршумлија, ја подамно свари свире своји солистички концерти, значи направив еден свој концептуализам кој се викаше Зидини ритми и звезди, во кој тоа отиде на Монтере Златна ружа, тоа е, мислам, стварно најголем достав да одите да тамо презентирате македонска музика. И тука свирам 46 минути сам бубањ, тука немам само бубњеви, имам тука и буриња, имам абстракција, разни плехови, имам тука звона, по клавир жици, значи комплетно тој концептуализам кој сум го спремил се состои од македонски ритми, рок, джез рок и што е најважно од све, на крај тоа кулминира со моите браворозни импровизации на дадена тема 7 осмини, 9 осмини, 11, 23 осмини и така натаму. Значи, морам да посочам и како почнале тие ритми кај мене да се прават. Давната 65-та, 6-та до 70-та година, слушајќи ја јужноамеричката музика која мене ми дома ќе си дам на радио, ќе си пуштам и слушам там, викам како би ја препознам јужноамеричка музика, Бразил и така натака, а наша македонска музика разваа, овој луѓе не препознават и така, мислам, им е аптрактно. И онда ми текна да, пошто се состои 7 осмини и нивните 4 четвртини, се состои од ги споив тие два ритма, и тоа во музика се вика полиритмика, значи два ритма во едно. И така ја почнав да ги работам тие ритми. Што направив? Викам, доле 4 четвртини ги разбират, горе свирам 7 осмини, дупли седмици, 9-ки, 11-ки и така натака. И така да, отприлике тоа, како се вика, би звучило вака отприлике, доле ако свирите 4, да речеме. Значи, не, е вака. А горе, тоа отприлике така би звучило и кога ја добив оваа шема цела, одек беше многу лесно да се поврта сите ритмови, значи доле 4 или горе 4 доле 7 или горе 9 доле 4 и така натаму. Меѓутоа, има еден друг проблем.
За тоа го остварите сте требале да бидете како се вика раздвоени, значи руката посебно свири, другата рука посебно, ногата и така натаму. И ја работев доста на тоа и онда се појави еден бубњар кој исто така ме инспирираше као Сајмон Филипс, кој беше доста интересен. И така да луѓето не знаат дека ние као група Леписол 80-та година сме свиреле со Стени Кларк, Сајмон Филипс тога свиреше и неговата група, со Биби Кинг, со Гато Барбиери и со Брадерс Кудорсмен. Така да у Загреб имавме 10.000 луѓе. Тоа е едино нешто и исто спие кунстик хотел, Еспlanada и така натака. Тоа е забележена свирка кај што сме свиреле со Биби Кинг, со тоа и дури и Владко на Биби Кинг. Така, не се извинјаваше, него ја свиревме ние Трилис Гон, така кај еден блуз. Да знаат луѓето дека знаеме за што се работи, али они беа одушевени од нашите македонски песни. И после тоа следеше уште еден концерт кој беше виртуозен, огромен во Хрватска, тоа се викаше насопот се викаше Универзијада, тоа беше за многу милиони луѓе. И ние исто тројката, свиревме ја, Владко и Бодан, свиревме на таа Универзијада, кај што гледа многу милиони луѓе у цел свет. Мислам дека имаше едно 8-90, мислам 80.000 луѓе сигурно на стадион максимум. Пулми, доле и горе. Сега. Така да ја продолжив со моите бубњеви, понатака со Бело дугме, каде што низ Бугарија на стадион исто свирев, исто бев така, како да кажем, широко појасен со бубњевите. И имав некои импровизации кои ме оставува на пола концерт да правам, значи соло импровизации. И они студено видени дека бугарите знаат дека македонските ритми бугарски се многу слични, се разликат у некои акценти. Така да ја придобив публиката, им свирев така добри импровизации и сватив дека најдобро ја представив Македонија и во Бугарија, и со Леписол низ цел свет, и во едни други, како се вика, градови, каде што е, да речеме, Шпанија, каде што беа чудено видени на нашите ритми. И благодаречи на македонските ритми, јас сум ова тоа што сум до сега. И мислам дека со македонското срце чука у 9 осмини, у 7 осмини. Мислам дека докажавме сите пејачи дојда пеа на македонски, ја признаа Македонија, македонецот од македонската музика и оставивме за генерации. Така да, комплетно тоа се што се случуваше во мојот живот од почеток до сега, пошто ги поминав сите групи, од Смак, од мислам и Словенија, Хрватска, нема музичари со кои, со Тајм, со сите сум свирал. Дури со Корни група, дури со нашите групи Биц, Безимени Република, и така натака, опште познато. Значи, за жал да не ме сватите погрешно, тие беа други времиња, каде што ние настапувавме и правевме, што вика луѓето Господ ишол по земја, меѓутоа доста тешки. Многу е тешко да се прослави ту цела Југославија на 1200 километри, сега сме на 200, така да и понатака. И така да мислам дека групата Леписол требеа да ја, како да кажем, требаше у парк кај што почнавме да направи еден голем споменик за група Леписол, бидејќи тоа е фундамент на македонската музика. Што се однесува до мене, јас можам само да ви кажам дека сум едуцирал многу бубњари, кои сите почнаа од мене да учат и така натака македонски ритми и тоа се. Меѓутоа јас сум презадоволен затоа што дека има многу добри бубњари, многу јаки бубњари кои продолжили и така натака. Ете, морам да ги спомнам Тавитјан Брадовс кој е Гаро, кој отишол многу подалеку од мене. Диран кој прави аранжмани невидени, оти на македонското срце, они ги правиа тие аранжмани. Значи, да не испадне сега ги фалам своите деца, него стварно они се светски музичари кои отише понатака од тоа што сме правиле како Леписол, како ја Гаро и така натака. Меѓутоа, заборев да спомнам дека свиревме у Парамециум, тамо свира исто моите деца и сето тоа. Значи, ништо случајно нема. Со многу труд, многу работа, достигнавме светски ниво на музика. Така да сега морам да кажам кулминацијата е у тоа што Гаро и Дики свира со Майкл Джексон, свирале, значи, музичариве у Америка, у Блуно, у Нублу, у цел свет, кај не биле се со музиката. Меѓутоа, многу им помогна македонскиот фолклор, преку кој они се изразиле и мислам дека тие се сега нашите најголеми амбасадори во моментот, заедно со Стимон Трчевски, во моментот, стварно мислам тоа се деца кои стварно многу направиле за оваа држава.
Сега, јас на крај можам само да кажам, сите тие кои имаат намера да се бават со бубањ, морам да ги упозорам дека бубањот не е инструмент кај што можете да фаќате тонови, и не е тоа клавир, не е гитара. Мислам дека е тоа еден концепт кој ќе седнете или Господ ви дал да видите тоа што е и така да се. Меѓутоа овде има многу таленти, јас сум одушевен од многу бубњари и многу нови групи кои свират и сето тоа. И увек давам поддршка само заради една работа, заради тоа што на овие простори е неверојатно мала држава, а толку многу талент. Неверојатно. Градот е во сон, маглив чад, привид создава. И пак ќе се врати, пак, сенката негова, пак ќе те убие. Повикај го гневот, чувствуваш ли немир? Небото вреска. Повикај го гневот, чувствуваш ли немир? Небото вреска. Страшен крик преко диво ноќта. Буден си, а сепак сонуваш. И пак ќе се врати, пак, сенката негова, пак ќе те убие. Повикај го гневот, чувствуваш ли немир? Небото вреска. Повикај го гневот, чувствуваш ли немир? Небото вреска.
The Festival. Ново фестивалско лето во Дојран. Настапуваат Rudimental, Rolly Size, Arhangel, Kirill Джајковски, Куп Оскар Оркестра, SARS, Sinister, Alipar Couture Event, Terakav, Project Trakia, Egorithmia, String Forces, The Jaka Nakot и многу други. Побрзај! All Inclusive влезниците за само 600 денари те носат на 3-дневна фестивалска авантура со камп, 5 музички бини, плажа и едно чудо случување и изненадувања на The Festival. Од 14 до 16 јули во Дојран. Повеќе на thefestival.mk. Stala sam ujutru, zapalila pljugu da vidim jednom kakav je dan. Zamenila sam uloge, ušla sam u drugu, jedva sam se naterala. Navukla sam mantil, otišla u WC, borim se da udahnem zrak. Komšija na ulici pušta glasno cece, metaliku bih najrađe ja da me budi. Loše muzike dođu na red vesti, opšta mesta, horor i blam. Prosula sam kafu kad sam čula reči šta se sve to dešava. Spominje se ratovi, istok, NATO paktovi, kako jutro takav je dan. Evropa je u plamenu, ja na tvome ramenu pokušavam da uhvatim san, a ti me ljubiš.
game.